राज्य में पाणीपाग नहीं आसला बड़ खबर। राज्य दक्षिण और उत्तर ओडिशा जिलागुड़िक स्वाभाविक शीत प्रकोप लगी रही। उपकूलवर्ती जिलागुड़िकर शीत उभान होइछे। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार आसंता 24 घंटा पर राज्य राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। फलस्वरूप शीत प्रकोप आहरी कमिजिब। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, अनुगुल और ढेंकानाल जिलार किछि अंचल घनकुड़ीर संभावना रहुछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सावधान, ओडिशा बजार में बिक्री होउछि निम्नमानर क्षीर। विधानसभा रे टंकधर त्रिपाठी पचारिथिबा प्रश्नर एमिति किछि उत्तर रखिछन्ति मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। मंत्री कहिछन्ति कि ओडिशा रे ओम्फेड व्यतीत उपलब्ध थिबा तथ्य अनुसार मुख्यतः 22 गोटी कंपनी दुग्धजात द्रव्यर व्यवसाय करुछन्ति। एथिरु मध्यरु 10टी कंपनी राज्य भितरर एवं 12टी कंपनी राज्य बाहर रहिछन्ति। एही सब कंपनी मानकर दुग्ध एवं दुग्धजात सामग्रीर मान जांच करिबा ओडिशा सरकारक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीन रे थिबा खाद्य सुरक्षा कमिशनरेट FSSAI द्वारा परीक्षा करा जायथाय। 2025 रे 22टी कंपनीर 88 सैंपल जांच करा जायथिला। सेथिरु 80टी सैंपल ठीक 8टी नमूना निम्नमानर रहिछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। महंगा है सिगारेट दर। यह सब ब्रांड मूल्य में 41% पर्यंत वृद्धि। देशर अग्रणी सिगारेट प्रस्तुतकारी कंपनी ITC लिमिटेड एहर मुख्य ब्रांड गुड़िकर मूल्य में बड़ धरणर वृद्धि घटाई। सरकार द्वारा लागू होता नूतन अबकारी शुल्कर प्रभाव को भरणा करने कंपनी यह पदक्षेप नहीं। विभिन्न ब्रांड अनुଯାयी मूल्य में 19% ରୁ 41% पर्यंत वृद्धि कर। नूतन दर अनुଯାयी गोल्ड फ्लैग एवं क्लासिक 10टी सिगारेट विशिष्ट पैकेटर मूल्य 170 टंकार वृद्धि पाई 240 टंका होता बेले क्लासिक रेगुलर 20 टिकिया पैकेट मूल्य 480 टंकार पहुंची जाइए। सेपरी क्लासिक कनेक्टर मूल्य 300 टंकार 360 टंका एवं गोल्ड फ्लैग सुपरस्टार मूल्य 59 टंकार 70 टंका को वृद्धि पाई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कोटी कोटी चाषी मानक बड़ खबर। पीएम किसान योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट। एपर्यंत 21टी किस्ती जारी करा जाइछे। तेणु समस्त नजर एवं 22तम किस्ती पर रही। पूर्व किस्ती नवेम्बर 19 2025 जारी कर तेणु परवर्ती किस्ती निकटରେ आसिବ ବୋଲି आशा कर। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार होली पूर्व चाषी मानक यह राशि प्रदान करिपारନ୍ତି। फेब्रुआरी 24 2026 पर जेकोसी समय 22तम किस्ती प्रदान कर आशा कर। तथापि सरकार द्वारा एपर्यंत कौन सरकारी तारीख घोषणा कर। पूर्व वर्षगुड़िकर धारा और पर्वर समय को दृष्टि रखी यह विश्वास कि सरकार होली पूर्व चाषी अकाउंट को टंका स्थानांतरण करिपारନ୍ତି। यह योजना 2019 मध्यवर्तीकालीन बजेट आरंभ कर। यह विश्वर सबुठारु बड़ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर योजना मध्य गोटे हो गलानी, जहाँ अधीन चाषी बैंक अकाउंट को सीधासलख पांठि स्थानांतरित कर। चलित वर्ष चाषी मध्य 4000 टंका पाइबा विषय में आलोचना होती। साधारणतः प्रत्येक किस्ती 2000 टंका होता है, किंतु किसी चाषी एथर 4000 टंका पाइपारନ୍ତି। यह एक अतिरिक्त बोनस नुहे, बरं पूर्वर बाकी थिबा किस्ती यह एक देय अटे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। भारत सरकार एवं पिलामानकर सोशल मीडिया व्यवहार उपर कठोर नियंत्रण करने को जाउछन्ते। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भली देशर उदाहरण को अनुसरण करी भारत में 16 वर्ष कम बयसर पिलामानक पई सोशल मीडिया उपर निषिद्ध किंबा कठोर नियम प्रणयन करने विषय आलोचना जोरदार होइछे। सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय जड़े वरिष्ठ अधिकारी नाम गोपन रखा शर्त कहते सरकार सूचना प्रजुक्ति मध्यस्थ मार्गदर्शिका एवं डिजिटल मीडिया नीतिशास्त्र कोड नियम 2021 संशोधन करी एहिपरि कटकणा लागू करिपारନ୍ତି। एही नियम रे 16 वर्ष कम बयसर व्यक्ति अकाउंट को अवरोध करने को कहुए, किंतु कार्यकारी करिवार कार्यकारी करने कष्टदायक हेबो। अनेक पिला नकली बयस दस्तखत व्यवहार मध्य करिपारନ୍ତି। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा रे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनार अग्रगति केते दूर है। 2025-26 रे केते जन को यह योजन अंतर्भुक्त कर आगु को आउ केते जन को यह योजन अंतर्भुक्त कर एने बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा अणतारका प्रश्नर लिखित उत्तर रखिंट उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। विधानसभा रखा तथ्य अनुसार 2027 सुधा 3 लाख परिवार को मागणा विद्युत जगाई देवा सरकार लक्ष्य रखिंट। राज्य में स्वच्छ शक्तिर प्रसार पर सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को जोरदार करिसेंते। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव सूचना अनुसार 2026-27 आर्थिक वर्ष शेष सुधा राज्य 3 लाख परिवार को सौर शक्ति माध्यम मागणा कि कम मूल्य विद्युत जगाइबा लक्ष्य धार्य कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମୋଟ 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମହିଳାମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବା ପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏମ୍ସରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବ ଏଆଇ। ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ବିକଶିତ ହେଉଛି, ଯାହା ରୋଗୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀର ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ତଥାପି ପିଚାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପିଚାଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିପରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସହାୟତାର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିପରି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଯାହା ନୂଆ କାମ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚିତାବାଘ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ନନ୍ଦନକାନନ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ ଚିତା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଚିତାବାଘ। ଆଫ୍ରିକାର ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିବ ଚିତା। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିତାବାଘ। ନନ୍ଦନକାନନର ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚିତା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭାରତରେ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର 2022 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲା ଚିତା। ନାମିବିଆରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ଚିତା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୁନେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରସୁଲଗଡ଼ରେ ହେବ 500 ମିଟର ସ୍କାଇ ୱାକ୍। ରାଜଧାନୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ ଆଉ ରହିବନି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ। ପଥଚାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NHAI। ପଳାଶୁଣୀରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କାଇୱାକ୍। ବୁଧବାର NHAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କାଇୱାକ୍ର ଲମ୍ବ 500 ମିଟର ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପଳାଶୁଣୀ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ପଥଚାରୀମାନେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରୁଷ ସହ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବ ଭାରତ। ୟୁରୋପ ସଂଘ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ରୁଷ ସହ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଓଭରଚୁକ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ UAE ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପିଏଟ୍ ଭାରତୀୟ SMEକୁ ରୁଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରିବ। ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଞ୍ଚରେ ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଓଭରଚୁକ୍ ଭାରତ ଆସି ଆଗାମୀ ମେଗା ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସହିତ ଏକ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି $500 ବିଲିୟନ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭଟିପାଟି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସଫଳତା କାହାଣୀ ଗୃହରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଆଗାମୀ ଦିନର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଶାସକ ଦଳ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇ ସମର୍ଥନ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ଅଧାରୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଫମ୍ପା ଏବଂ ଅନ୍ତ ସାରା ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ଇଗ୍ନୋ ନାମଲେଖା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ଜାନୁଆରୀ ଶିକ୍ଷା ସୂତ୍ର ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋ ୱେବସାଇଟ୍ ignoadmission.smart.education.in କୁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ
2020 ଲିଗ୍ ବିଗ୍ ବାସ୍ ଲିଗ୍ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରେ ଏନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଥିଲାଗି ନିକଟରେ ବୋର୍ଡର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ ରିଗବି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିକାଶ ଏବଂ ରଣକୌଶଳ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗଟ୍ ହର୍ଲି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏନ୍ପିସିଆଇକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଗ୍ରୋସରୀ ଔଷଧ କିଣିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ବୁକିଂକୁ ସହଜ କରିଛି। ନୀତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ରହି ନିଜେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୋରିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ତେବେ ସେ 2ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ CRPF କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେରୋଜଗାରୀ ହାର। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାସରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବେରୋଜଗାରୀ ହାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଡିସେମ୍ବରରେ 3.9% ଥିଲାବେଳେ ଜାନୁଆରୀରେ ତାହା 4.2%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାର 6.7%ରୁ 7%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫିସ କହିଛି ଯେ LFPR ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ଏବଂ WPR ଶ୍ରମିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିଲେ ମିଳିବ ରାସନ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶସ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ କୁପନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହି କୁପନ QR କୋଡ୍ ଆଧାରିତ ହେବ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟକୁ ପଠାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି କୁପନ କିମ୍ବା ଭାଉଚର କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦୋକାନ FPSରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଣ୍ଟିତ ରାସନ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ପାଇଲଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆନନ୍ଦ, ଭଲସାଦ ଏବଂ ସୁରତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି, ଦାମନ ଏବଂ ଡିଉରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।